तेग बहादुर परम कृपाल वाहिगुरु परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह बेसाला। करो तरा पर पुन पुन सीसा वाहिगुरु पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीसा। एकंकार सतगुरु तिह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उधद बंदो कर अनुराग। गुरु ग्रंथ साहिब उधद बंदो कर अनुराग। वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। श्री हर गोबिंद चंद के बृंद नागरी नार। बिच बरात ते ले गए कर जबली ने हार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरुदेव जिस संग हर जपे। गुर कृपाल जपै ताप गुण सब छपे। ऐसे करण कारण दीन दयाल भगत वछल अनाथ नाथ जगत गुरु। मेहरबान जगत साईं धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ वड्डियां भागां वाले हो। संध्या वेले दे सजे हुए दीवानां च निता प्रति इकत्र हो के हाजरियां भर के सतगुरु जी दे पावन इतिहास की कल्याणकारी कथा बहुत ही शरधा भावना आदर सत्कार सहित आप जी सरवण कर रहे हो। महाराज धन गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी डल्ले नगर विखे विराजमान संगतां नूं दर्शन दिदारे दे रहे ने। डल्ले नगर की संगत ने गुरुदेव दे आण के दर्शन कीते, अनेक प्रकार दीयां पिठावां अर्पण कीतियां। सतगुरु जी तिन्हां नूं पुछदे हन कि तुहाडे नगर विच पुरातन गुरसिख होए किहड़े किहड़े गुरसिखां दा जिक्र कर सकदे हो। इहदा आख्या जी बड़े बड़े महापुरख गुरसिख साडे इस नगर विच होए जिन्हां ते सतगुरु गुरु अमरदास साहब ते गुरु अंगद देव साहब ने किरपा कीती। भाई लालू जी वर्गे महापुरख, भाई पारू जी परमहंस जिन्हां दी वंश विचों बाबा नारायण दास जी हन जिन्हां दी सपुत्री श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं विआही गई है। महाराज बड़े बड़े नाम रसीए गुरसिख इस नगर विच होए हन। गुरुदेव जी साडे सारे नगर निवासियों की आप ते चरणों च बेनती है कि आप जी अपने साहिबजादे नूं विआउण वास्ते साडे नगर आए हो। साडे बड़े भाग हैं महाराज। साडी इच्छा ये है कि आप जी अपनी इत्थे कोई यादगार कोई निशानी कायम करो तां जो आउण वाले समय च असीं सारियां संगतां दर्शन करिए, नमस्कारां करिए। पंजवें पातशाह ने बचन किया कि शाम के पिछले पहर नूं दिन के पिछले पहर नूं तुहाडी इच्छा पूरी करांगे। दोपहर का समा सी बाबे नारायण दास ने आण के बेनती की, महाराज आप जी भोजन ग्रहण करो। सारी संगत समेत पंगत च बैठ के सतगुरां ने भोजन छकिया है। भोजन छकण तो उपरंत गरीब नवाज पातशाह बाबे नारायण दास ते घरों उठ के डल्ले नगर का जिहड़ा चढ़दे वाला पासा उस पासे गए ने। एक जगह ते खलो के महाराज जी ने हुक्म किया भी कई लियाओ, इस जगह ते अपनी निशानी अपनी यादगार कायम करिए, इत्थे बौली की रचना होवेगी।
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਮੰਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਬੌਲੀ ਦਾ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਬੌਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਨ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੌਲੀ ਸਦੀਵੇਗੀ। ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਜਿੱਥੇ ਜਨਵਾਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੰਝ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਹਟੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲ ਰੀਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਮਹਾਂਕਵੀ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਭੂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਕੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਾਗਰੀ ਨਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ ਸਮਾਨ ਜੈਸੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਕਰ ਜਬ ਲੀਨ ਆਹਾਰ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੋਜਨ ਕਰ ਹਟੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲ ਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਐ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਵਈਆ ਦੇਖ ਸਰੂਪ ਵਿਸ਼ੇਖ ਹੀ ਦੁਲੋ। ਲਾੜੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਲਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ। ਲਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਬਤਰਾਵਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਾਲੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 9-10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਤੋ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਤਰਾਵਤ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੀਰਘ ਅੰਗ ਪ੍ਰਲੰਬ ਪੂਜਾ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਕੈਸੀਆਂ ਦੀਰਘ ਹਨ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਲਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਦੰਭ ਭੁਜਾ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਬੇਲੋਚਨ ਪਾਵਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰ ਵੇਖੋ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਮਲ ਜੈਸੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇਤਰ ਹਨ। ਕੀ ਚਿਤ ਜਨ ਗੁਰੂ ਸੁਤ ਹੈ। ਕਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹੇਰਤ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਉਂ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਸ ਬੇਲਾਸ ਕਰ ਮਿਲ ਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ
ਕਰੇ ਬਲ ਜਾਵਤ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਰ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ ਲੱਖ ਬਰੀਆ, ਨਮੋ ਹੋ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਰਿਆ। ਹੋ ਵਾਰੀ ਵੰਝਾਂ ਕੋਲੀ ਵੰਝਾਂ, ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ। ਹੋ ਬਲ ਜਾਈ ਲੱਖ 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 ਵਰੀਆ, ਜਿਨ ਭ੍ਰਮ ਪਰਦਾ ਖੋਲਾ ਰਾਮ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਪ ਦਮੋਦਰੀ ਕੋ ਜਿਮ ਸੁੰਦਰ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਮੋਦਰੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦਮੋਦਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਤਿਉ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਬੇਸਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਮੋਦਰੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਏਰੀ ਸਖੀ ਇਹ ਜੋਰੀ ਜੂਰੀ ਸਮ, ਇਹ ਸਖੀ ਜੋੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਜੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੀਵੋ ਭੋਗ ਭੋਗੋ ਚਿਰ ਕਾਲਾ, ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੀ ਜੁਗਾਂ ਤਾਈਂ ਜੀਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਅਸੀਸ ਕਹੈ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਜੋਰੀ ਜੀਵੈ ਜੁਗ ਚਾਰ ਤਿਹਾਰੇ। ਇਹ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਤਾਈਂ ਜੀਵੇ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੀਵੇ। ਭਾਗ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਬੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੇ। ਜਿਸ ਕੇਰ ਦਮਾਦ ਪਇਓ ਦੁੱਤ ਜਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਦਮਾਦ ਬਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਈ ਬਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਜੀ ਦੁੱਤੀ ਵਾਲੇ, ਐਸੀ ਸੋਹਣੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦਮਾਦ ਬਣੇ ਨੇ ਐਸੇ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਲੱਛਣ ਅੰਗ ਸਮੂਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਮਨਿੰਦ ਬੇਲਿੰਦ ਦੀਪੈ ਮਹਿ ਪਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਝੂਠੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਇਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੀਆਂ ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਸ ਤਬੈ ਵੱਡ ਭਾਗ ਪਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਮਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਮਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਉਹ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਅੰਕ ਬੈਠਾਏ ਸਨੇਹ ਮਹਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ ਤੇ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਸੀਸ ਪੈ ਹੱਥ ਕੋ ਫੇਰ ਸਰਾਹਤ, ਔਰ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੀਠ ਲਗਨ ਹੈ ਪੈਉਰ ਮਨਾ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦਮਾਦ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਏਦਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਏ ਪਿਖਿਓ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਏ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਕਵੀ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਏ ਪਿਖਿਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਲਿਹਾਰੀਆਂ ਹੋਇਆ ਮਨ ਕੋ ਬੇਰ ਮਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ,
ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦੋ ਬਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਮਹਾ ਮਧੁਰੇ ਬਚਨਾ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਆਨੰਦ ਕੋ ਪ੍ਰਗਟਾਨਾ, ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਪੁੱਛਦੀਆਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯੋ ਮਿਲ ਕੈ ਸਭ ਕੋ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤ, ਏਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਲਾਸ ਕੇ ਹਾਸ ਕਰੇ ਮਨ ਭਾਏ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ, ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਨ ਸਮੈ ਨਿਕ ਸੇ ਤਬ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲ ਰੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ। ਜਨ ਵਾਸ ਵੇਖੈ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਆਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ। ਉੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜੰਜ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜੰਜ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੀਚ ਸਭਾ ਕੇ ਸੁਹਾਵਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਵਾਸ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ੋਭਦੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਏ ਸਮੀਪ ਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬੈਠ ਗਏ ਮੁੱਦ ਦੇਤ ਭਏ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਭ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਤੇ ਆਨੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁ ਸ਼ੋਭ ਲਏ ਸੋ ਤਾਹਾਂ ਦੇ ਪਤਾਏ, ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਬਰਾਤ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਸੁਰ ਤੀਨ ਰਹੇ ਥਿਰ ਕੀਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਰਹੀ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਦਿਨ 4-4 ਦਿਨ ਬਰਾਤਾਂ ਟਿਕਾਊ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਸੋ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਹਾ ਜਸ ਛਾਇਓ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਕਹਿਓ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਬਦਾਏ ਕੋ ਨਿਕ ਸਾਇ ਤਰਾਇਓ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਹਨ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਲ ਪਠੇ ਤਬ ਹਿਤ ਬੇਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਡੋਲੀ ਵਿਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਸੁਨ ਬਾਦਿਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬੇਸਾਲ ਬਜਾਇਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਡੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਵਾਪਸੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਆ ਬਰਾਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਦ ਹੀ ਮੰਦ ਗਏ ਗੁਰ ਮੰਦਰ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚੱਲਦੇ ਬਾਬੇ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਸੁੰਦਰ ਸਾਜ ਸਮਾਜ ਸੁਹਾਇਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਗ ਸਾਜ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ
ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇਵਰ ਜੇਵਰ ਜੇਵਰ ਹੈ ਜਿਮ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋਤ ਜਵਾਹਰ ਕੀ ਚਮਕਾਵੈ ਉਹ ਭੇਟਾਵਾਂ ਬਸਤਰ ਆਦਿਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂਖਨ ਸੰਗ ਤੁਰੰਗਮ ਭਖਤ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਬਾਬੇ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਪਰਮਹੰਸ ਨੇ ਵੀ ਘੋੜੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੋ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਸੋਹਣੀ ਘੋੜੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਘੋੜੀ, ਸੋਹਣੀ ਕਾਠੀ ਤਾਰੂ ਆਦਿਕ ਪਾ ਕੇ। ਚੰਚਲ ਅੰਗਨ ਤੇ ਚਪ ਲਾਵੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘੋੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਸਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬੇਸਾਲ ਤਰੇ ਜੁਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਰਤਨ ਆਦਿਕ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ। ਦਾਸਨ ਕੇ ਕਹਿ ਪਾਟ ਸੁਨਾਵੈ ਔਰ ਭੱਟ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਐ ਕਰ ਜੁਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਲੇ, ਪਨੈ ਬੇਨਤੀ ਗਿਨਤੀ ਨਾ ਸੁਹਾਵੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ। ਮੈਂ ਔਗਣਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀਆਂ ਔਗਣਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਕਛੂ ਨਾ ਬਨਿਓ ਮੁਝ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਕ ਦਾਸੀ ਦਈ ਹਿਤ ਸੇਵ ਤੁਮਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਕੰਨਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰੇਗੀ। ਆਪ ਕੋ ਨਾਮ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਹੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਨਾਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਖ ਲਈ ਪਤ ਆਨ ਹਮਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੋ। ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਲੋਕ ਸਹਾਇ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਿਓ। ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਿਓ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ। ਸੋ ਕਰੋ ਰਨ ਕੀ ਕਰ ਤੇ ਰਖਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਿਓ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਓ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਦੋਵੇਂ ਥਾਮ ਰੱਖੇ ਗੁਰਸੂਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਪਕੜਿਓ ਇੱਕ ਦਾਮਨ ਆਪ ਕੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਲਏ ਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਓ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ, ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ। हे ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਦੀਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਤਾ ਕੋ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁੜਮ ਹੈ ਨਰੈਣ ਦਾਸ, ਤੇ ਕੁੜਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਤਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਦਾਸ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਨਵਾਜਿਓ। ਜਿਮ ਰੰਚਕ ਮੇਰੇ ਅਗਾਰੀ ਕਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਣਕਾ ਜਾਂ ਰੇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਪਹਾੜ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਿਗਾਹ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਤੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਹੋਵਣ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹੀ ਸਦੀਵਣ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਸ ਹੋਵਣ। ਆਪਨੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਖਬਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਰਦ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਦਈ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਆਪ ਆਏ ਹੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔੜਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਣ ਸੁਣੀ ਬੇਨਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਭਿਗੋ ਕੇ ਨਾਲੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖ ਲਓ ਰਾਖ ਲਿਓ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗੜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਸੀਲ ਧਰਮ ਜਪ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਨੀ, ਹਉ ਅਭਿਮਾਨ ਟੇਢ ਪਗਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੇਢੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਣ ਕੇ। ਧਨ ਧੀਰਜ ਦੀਨ ਪ੍ਰਬੀਨ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੋਲੇ, ਸਾਧ ਹੀ ਸਾਧ ਹੈ ਤੁਝ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਤੇ ਮੁਕਤ ਦੇ, ਜੋ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਨਿਮਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਭਾਗ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਭ ਖੰਡ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹੋ ਭਰ, ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨ ਹਨ ਧੰਨ ਹਨ ਧੰਨ ਹਨ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਧੰਨ ਹੋ ਧੰਨ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਬਹੁ ਦੀਨ ਸਦੀਨ ਹੀ ਬਾਕ ਕਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ ਦਮੋਦਰੀ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਾਇਜ ਵਿੱਚ ਧਰਿਓ ਸਮੁਦਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਪਾਨ ਲੈ ਪਾਨ ਮੈਂ ਕੀਨ ਸਭੀ ਬਿਦ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਪਾਇਓ। ਡੋਰਾ ਮੰਗਾਏ ਲਿਓ ਤਿਸ ਥਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡੋਲਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਬਿਠਾਏ ਸੁਤਾ ਤਿਸ ਮੈਂ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਡੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਘਰ ਤੇ ਨਕ ਸੇਤਰੀਏ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੋਲੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੀ ਕਹਾਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਤ ਹੈ ਗਰ ਸੰਗ ਲਗਾਵਤ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਤ ਮੇਲਾ ਬੜ ਨੇ ਹੋ ਜਨਾਈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਨਿਉ ਜਣਾਉਂਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਈ ਕੁੱਖ ਦੀ ਵਿਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਦੇਰ ਲਗੇ ਫਿਰ ਮੇਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਏਦਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਟ ਜਾਓ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਕਹਿਓ। ਬਾਬੇ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਦੇਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਵੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਬੇਦਾਗਮ ਨੇ ਜਬ ਹੀ। ਹੋਇਓ ਡੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਬਰਖਾ ਧਨ ਕੀ ਬਹੁ ਦੀਨ ਲਹਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੀਨ ਗਰੀਬੜੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਧਾਈ ਪਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਦਲਹੋ ਤੇ ਦੁਲਹੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਨਾਲ ਡੋਲੀ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲਿਆ ਕੇ ਸੋ ਅਸ਼ਰ ਬਹਿਓ। ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੀਰ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰ ਕੋ ਬਾਰ ਡਾਰਤ ਹੈ ਬਿਤ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਰਿਦ ਰੰਕਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਦਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੜਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਰਾਤਨ ਸਾਥ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ। ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਇਓ ਮਗ ਕੀਤਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ। ਆਪ ਖਰੇ ਹੋਏ ਤੀਰ ਬੁਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤਾਈਂ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਐ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਬਾਕ ਕਹਿਓ ਹਟੀਏ ਨੇ ਜਥਾਨਾ। ਆਖਿਆ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਵਾਪਸ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤੋ। ਯੋ ਸੁਨ ਕੈ ਬੇਨਤੀ ਬਹੁ ਕੀਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚੱਲ ਲਈਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਛਿਮੋ ਅਪਰਾਧ ਮੈਂ ਕੀਨੋ ਮਹਾਨਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਅਪਰਾਧ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। आपने धाम बुलाए पठे। ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦਿਆ, ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। जग के गुर पूजना मान पछाना। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਪੂਜਨੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। चार देशा नार देखन के हित। ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਧੰਨੀ ਖੇਬ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਪਟਨੇ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਏਡੀ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। पंथ यो लंगत दूर ते आवे। ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਪੰਧ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ। देत या कोर थिरे कर जोर। ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ। अनेक मनोरथ आप ते ਔਰ पावे। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। राव के रंक तजै सब शंक। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰੰਕ ਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਕਾ ਛੱਡ ਕੇ हरे शरदा पद कंज मनावे। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। मैं मतहीन न जान्यो कछु। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮੱਤ ਤੋਂ ਹੀਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਆਪ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। लख लोक एक रीत करे बन आवे। ਕੀ ਕਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀ, ਲੋਕ ਰੀਤ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੁਰੇਡਿਓਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। श्री गुरु ने सुन धीरज दीन। ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। इते हम आप ही आवन ठाना। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। तो कहो दोष न राख परोस। ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। जाप करो सतनाम सुजाना। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। आप हठो निज धामन को। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ। अब चाहत है हम भी प्रस्थाना। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। लोक एक रीत सब बन आवत। ਇਹ ਲੋਕ ਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। क्यों मन तो है संदेह उठाना। ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸੰਸਾ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। मैन सने करुणा सुन कह कर। ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ। जोर नारायण दास तबै। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। श्री गुर के पग पंकज ऊपर। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ शीस धरियो बिच प्रात सबै। ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। श्री हर गोविंद बंदन कीना। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਤੁਲ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪਾਲਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ।
ਲਖਿਓ ਸਸੁਰੋ ਬੜ ਥਨ ਜਬੈ ਔਰ ਸੋਹਰਾ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਨਮੋ ਸਗਰੇ ਕਰ ਕੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੇ ਭਾਈ ਸਨ, ਭਰਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਵੱਡੇ ਜਾਣਦਿਆਂ। ਹਟ ਧਾਮ ਚਲੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਫਬੈ ਇਉਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਯੋ ਮਿਲ ਕੈ ਬੇਛੋਰੇ ਦਿਸ ਦੋਈ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਛੜੇ ਹਨ। ਗਏ ਨਿਜ ਧਾਮ ਬੜੋ ਮੁਦ ਪਾਈ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਘਰ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਾਂ ਸਭ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਪੇਖੇ ਹਮ ਨੇ ਬੜ ਥਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਵਿਆਹ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਹੋ ਨਾ ਐਸੋ ਆਨੰਦ ਬੇਲੰਦ ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਯਥਾਇਸ ਮੈਂ ਗਨ ਮੰਗਲ ਛਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੰਗਲ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਵਾਰ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੀਕ ਚੇਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ 3 ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿਖਿਆਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਵੇਖੈ ਸਗਰੇ ਹਰ ਖਾਈ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। ਵਰਿੰਦ ਬਰਾਤ ਲੀਏ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਡੋਰੇ ਕੋ ਅਗਰ ਕਰੇ ਮਗ ਚਾਲੇ ਡੋਲਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਲੰਘ ਗਏ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ ਕੋ ਸ੍ਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਦ ਬਜਾਵਤ ਜਾਤ ਬਿਸਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਢੋਲ, ਨਫੀਰੀਆਂ, ਰਣ ਸਿੰਘੇ, ਪਟਹਿ, ਨਸਤਰੰਗ ਆਦਿਕ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਨ ਢਰੇ ਸਲਿਤਾ ਉਲੰਘੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਛੁਪਦਿਆਂ ਤਾਈਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਪਾਰ ਪਰੇ ਥਿਤ ਗੋਇੰਦ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਮਜਲ ਮਾਰੀ ਕੇਵਟ ਕੋ ਧਨ ਦੀਨ ਮਹਾ ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਲਾਹ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਬੇੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੇੜਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਸਤਾਂ ਆਦਿਕ ਸਾਜ਼ ਤੇ ਘੋੜੇ ਰਥਾਂ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਕੇਵਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਗੱਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਵਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਕੇਵਟਾਂ ਨੂੰ, ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਖਾਏ ਰਹਿਓ ਪੇਖ ਰੂਪ ਕਿਰਪਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇੜੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਪਾਰ ਉਤਾਰਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮਲਾ ਚੱਪੂ ਫੇਰਦਾ ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਮਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮਲਾ ਅਸੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰੀ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਮਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਓ। ਜਾਏ ਨੇ ਵੇਸ ਬਰਾਤ ਕੀਓ ਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਆ ਗਿਆ, ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸੁਖ ਵਸਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਬਰਾਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਯੰਦਨ ਸੰਗ ਤੁਰੰਗ ਬਲਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਰਥਾਂ ਨੇ,
ਗੜਬੈਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ, ਊਠ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਡੋਰੇ ਕੋ ਅੰਤਰ ਲੈ ਗਮਨੇ ਬਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਦਰ ਸੋਇ ਧਾਰ ਆਨੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰ ਔਰ ਤੇਰੇ ਸਭ ਹੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀਏ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਟਿਕੇ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ 'ਚ ਟਿਕ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਰਥਾਂ ਨੇ, ਬਲਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਪੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕਟੇ ਉਤਰੇ ਟਿਗ ਪਾਰਨ ਬ੍ਰਿੰਦੇ, ਗੱਡੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋੜ ਦਾ ਉਹ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਰੀ ਸੇਵ ਕਰੀ ਸਗਰੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ। तो बाबा मोरी जी ने बड़ी मूरे हो के सेवा कीती। खान रोपान गियो मन चिंदे, बहुत प्रकार दा खान पान दा प्रबंध कीता। पता सी भी बरात आनी, खबर मिल गई होवेगी, इस करके दिन ही सारी तैयारी कर ली सी लंगर प्रसाद दी। श्री गुरु नंदन संग लिए, धन गुरु अर्जन देव साहब जी ने अपने साहबजादे श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं नाल लिया। चल मोहन को पग बंधन कीने, बाबा मोहन जी चुबारा साहब ही रहिंदे सन, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਈ ਦਿਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖਤ ਹੀ ਹਰ ਖਿਓ ਤਬ ਹੂੰ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸਿੱਖ ਦੀਨੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਐ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 9-10 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੋ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੋ ਬੁਝੋ ਤਬੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ? ਇਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਜਿਮ ਹੋਇਓ ਕਹਿਓ ਸੁਖ ਮੈਂ ਮਤ ਭੀਨੀ, ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਟੁਕਾਓ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਆਏ ਨੇ ਵੇਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਆ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ। ਗੁਰਥਾਨ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋ ਪੁੰਨ ਚੀਨੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੱਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਰਹਿਣ ਵੇਖੈ ਸਭ ਸੈਨ ਕਰੀ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸਣ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਸੁਖ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਮਨ ਚੈਨ ਤਰੀ ਮੁੰਦ ਨੈਣ ਲੀਏ, ਸਭ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚੈਨ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਮੁੰਦ ਕੇ ਸਭ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੇਟੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਤ ਉਠੇ ਕਰ ਮੱਜਨ ਬਾਵਲੀ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬੌਲੀ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਐਸੀ ਸੋਹਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਬੌਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ।
ਜੋ ਖੁਦ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟੋਕਰੀ ਢੋਣ ਦੀ ਖੁਦ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਬੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਨਾਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਨੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹੋਏ ਸੋ ਤਿਆਰ ਬਰਾਤ ਥੇਰੀ। ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਲੋਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੁਨ ਮੋਹਨ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਸਾਰੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਏ, ਰਥਾਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ, ਬਲਦ ਜੋੜ ਲਏ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਲਿਆ ਊਂਠਾਂ ਤੇ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੰਗ ਚਲੋ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੋ। ਤਹਿ ਦੇਖੋ ਤੀਰਥ ਜੈਸੇ ਥੀਏ। ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਇਕਤਰ ਕੈ ਬੀੜ ਰਚੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਵਡ ਗ੍ਰੰਥ ਪਇਓ ਅਬ ਲੋਕੋ ਤਾਈ। ਮਹਾਨ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਗਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲੀ, ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਭਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤਿਸ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਥਾਪ ਕੀਆ ਹੀ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਕੇਰ ਸਮੋਅਬ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗ ਹੈ ਪੇਖ ਕੈ ਸੁਖ ਪਾਹੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ। ਮਾਤੁਲ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਮ ਕੀ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਮਨ ਲਈ ਹਰ ਖਿਓਰ ਮਾਹੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਬਚਨ ਜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਏ। ਦੀਰਗ ਮਾਤੁਲ ਸੰਗ ਪਇਓ। ਇਦਾਂ ਵੱਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਾਏ ਕੈਲੀਨ ਚੜਾਈ। ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰੱਥ ਮੰਗਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਥ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਰੀਓ ਸੰਸਰਾਮ ਆਨੰਦ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੰਸਰਾਮ ਜੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ
ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਚਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁ ਬਾਦ ਬਜਾਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲੇ ਅਗਵਾਈ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਲਾਹਲ ਮਾਰਗ ਮਾਹੇ ਉਠਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਖਡੂਰ ਪਹੁੰਚਤ ਭੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਤਬ ਦਾਤੂ ਨੇ ਹੋਏ ਸਮੀਪ ਅਲਾਈ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਅੱਗੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਡੇਰਾ ਕਰੋ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆ ਚੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜਾ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੱਥੇ ਛਕੋ। ਪੁਨ ਪ੍ਰਾਤ ਕੋ ਆਪ ਕੀਜੈ ਪ੍ਰਸਥਾਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਯੋ ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਨ ਪਨੇ। ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਉਤਰੈ ਅਬ ਆਗੇ ਨ ਰੁਕ ਪਿਆਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ 3 ਕੋਹ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੜਾਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰੀਏ। ਜਾਤ ਦਇਓ ਤੁਮ ਖਾਨ ਰੂਪਾਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਬਸ ਕਾਏ ਸੁਥਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੀਨ ਹੀ ਕੋਸ ਚਲੇ ਅਟਕੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ 3 ਕੋਹ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਦਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਮ ਆਗੇ ਰਹਿਓ ਕੱਲ ਪੰਥ ਜੇ ਮਹਾਨਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੱਜਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਈਂ। ਰਹਿਣ ਬਸੋ ਨਹਿ ਜੇ ਤੁਮ ਆਪ। ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਹਾਰ ਹੈ ਤਿਆਰ ਅਚੋ ਸਮੁਦਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਛਕਣਾ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਯੋਂ ਕਹਿ ਕੈ ਅਟਕਾਏ ਲੀਏ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੋਕ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਭ ਕੇ ਹਿਤ ਲਿਆਏ ਸੋ ਦੀਨ ਆਚਾਰੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਮੰਦਰ ਕੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਬ ਬੰਧਨ ਕੈ ਗਮ ਨੇ ਅਗਵਾਈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਹੋਏ। ਸੰਗ ਲਿਓ ਨਿਜ ਦਾਤੂ ਚਲਿਓ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੋ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਤਮੋਦ ਬੜਿਓ ਸਭ ਮੈਂ ਤਿਸ ਥਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਵਰਤਿਆ। ਤੋ ਇਉਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪੈਂਡਾ ਨੇੜੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश हे पूरन हे सर्वमय दुख भंजन गुणताप हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान जाकै सदा विवेक हे परम्पर हर हरे पे होवन हार हे संत क सदा संग निधारा आधार हे ठाकुर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय नानक दीजै नाम दान राखो हिया परो आए प्रभ शरणागति कृपा निधु दयाल एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सुतरे पार जो शरदा कर सेवंदे पार उतारन हार वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सुतरे पार जो शरदा कर सेवंदे पार उतारन हार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।